بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی اور ڈبلیو ایچ او کی۔ ڈبلیو ایچ او نے ایک نئی وارننگ جاری کی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپ اور انگلینڈ کے درمیان نئے معاہدے کی امید پیدا ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یورپین نیا پیکج جو ہے وہ تمام یورپی یونین کے ممبر کنٹریز کے لیے آ رہا ہے، وہ کیا ہے اور اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کی جو آخری تاریخ 30 جون ہے، اس کو اب زیادہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرونا کی۔ کرونا کے بارے میں ڈبلیو ایچ او نے وارننگ جاری کی ہے کہ اس کی اگلی لہر بھی آ سکتی ہے اگر احتیاط نہ کی گئی تو، کیونکہ ابھی تک بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین ابھی تک کچھ پرسنٹیج آبادی کو لگائی ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا تھا جب تک پوری دنیا کے تمام ممالک جو ہیں وہ سیریسلی اس کو نہیں لیتے اور اس کی ویکسینیشن اپنی تمام پاپولیشن کو نہیں کرتے اور کم از کم 70% پاپولیشن کو نہیں کرتے، اس وقت تک خطرات جو ہیں وہ پوری دنیا پہ رہیں گے۔ کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ صرف چائنا سے نکلنے کے بعد پوری دنیا میں جس طرح وائرس پھیلا، آنے والے وقت میں بھی کچھ ایسا وائرس نیا آ سکتا ہے جو ان ویکسینیشن کو ختم کر سکتا ہے اور تمام ممالک میں دوبارہ پھیل سکتا ہے، کیونکہ یہ وائرس ایک ایسی چیز ہے جو کہ اپنی جو ہے بناوٹ چینج کرتا ہے، اپنی ساخت کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ تبدیل کرنے کی وجہ سے ساخت کو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ویکسین آلریڈی کام کر رہی ہوتی ہے یا لانچ کی جاتی ہے، اس کو بھی وہ ڈانچ دے سکتا ہے، یعنی کہ ختم کر سکتا ہے۔ یہی خطرات اب انڈین وائرس کے بارے میں ہیں، اور جو نیا وائرس آیا ویتنام میں، جو کہا جا رہا ہے کہ انگلینڈ اور جو پہلے کرونا کے وائرسز ہیں جس میں ساؤتھ افریقن وائرس، برازیلین وائرس، ان میں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنے والا وائرس ہے۔ اب ڈبلیو ایچ او نے یہ تمام جو وارننگ جاری کی ہے، انہوں نے کچھ اعداد و شمار بھی جاری کی ہیں، جس کے مطابق یہ ہے کہ انڈیا میں جو وائرس پھیلا ہے اس کی رفتار باقی وائرس جو آلریڈی دنیا میں تھے اس سے بہت زیادہ تیز تھے۔ یہی ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ جب تک پوری دنیا کے ممالک اپنی آبادی کو ویکسینیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ان کے پھیلنے کے چانسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا وائرس بیچ میں سے اپنی ساخت یا بناوٹ چینج کر کے آئے کہ یہ جتنے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے ان کو بھی وہ دوبارہ سے افیکٹ کر سکے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ ممالک جو ویکسینیشن کر رہی ہیں اور ویکسینیشن بنا رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ممالک تک بھی ویکسینیشن پہنچائیں جو غریب ممالک ہیں، جو نہیں خرید سکتے یا نہیں بنا سکتے۔ اب ڈبلیو ایچ او کی یہ وارننگ کے بعد ابھی تک کسی بھی یورپین ملک یا نارتھ امریکن ملک کی طرف سے کوئی بھی رسپانس نہیں آیا، لیکن امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دوسرے ممالک کو بھی جو ہے وہ ڈونیٹ کی جائے گی ویکسینیشن۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ اور یورپ کے درمیان نئے معاہدے کی۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انگلینڈ میں 4 سیکٹر ایسے آ چکے ہیں جن میں بہت بڑا شارٹیج ہے لیبر کا۔ آنے والے وقت میں یورپ میں اور انگلینڈ میں لیبر ٹرانسفر کا معاہدہ ہو سکتا ہے، لیبر کے لیے خاص مواقع ہو سکتے ہیں، ویزاز کی ایشو کرنے کے جو طریقہ کار ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے فارمنگ کے شعبے میں 70,000 لوگوں کی صرف اور صرف اسکاٹ لینڈ کو ضرورت تھی۔ اس کے تقریباً 1 مہینے کے بعد نیا سیکٹر سامنے آیا جہاں پہ بہت زیادہ لیبر کی ضرورت تھی، وہ تھی ڈرائیونگ کا شعبہ، یعنی کہ ٹرک ڈرائیور، بس ڈرائیور، اس طرح کے شعبے میں یہاں پہ آلریڈی امیگرینٹس بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ اس کے بعد جو اب نیا شعبہ سامنے آ رہا ہے وہ ہے میٹ کا شعبہ، یعنی کہ گوشت کی انڈسٹری۔ یہاں پہ ذبح خانے تھے، یہاں پہ گوشت کی سپلائی ہوتی تھی، وہ شعبے میں بھی امیگرینٹس بہت بڑی تعداد میں کام کرتے تھے، لیکن بریکسٹ ہونے کے بعد وہ تمام کی تمام کمیونٹی جو ہے واپس آ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہاں پہ شارٹیج بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے لیے جو ہے خاص طور پہ جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ لوگوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ مختلف سیکٹرز کی طرف سے یورپ کو دوبارہ سے لیبر منگوانے کے لیے انگلینڈ کی حکومت پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ معاہدے کیے جائیں جو نزدیک ترین ممالک ہیں۔ تو نزدیک ترین ممالک جو ہیں وہ یورپ ہیں، اور یورپ سے ہی پہلے اتنی بڑی لیبر جاتی تھی۔
ख़ास طور पे जो लेबर की कमी है वो यूरोपियन ममालिक जिसमें पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, इन ममालिक के बाशिंदों ने बहुत हद तक पूरी की हुई थी। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना मुनासिब नहीं समझा। वो वापस अपनी कंट्रीज़ में आ चुके हैं और वापस नहीं गए, और ख़ास तौर पे कोरोना की वजूहात की बिना पे भी जब वहाँ पे रोज़गार ख़त्म हुआ तो वापस अपने ममालिक में आ गए। तो यही वजह थी कि इंग्लैंड में अब बहुत बड़ी शॉर्टेज का सामना है। 70,000 के करीब फार्मिंग में, उसके बाद ड्राइवर 60,000 की वो कही गई है, और 60,000 के करीब जो हैं वो मीट की इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत है। अभी सिर्फ़ और सिर्फ 5 महीने हुए हैं ब्रेक्सिट हुए, और इतने बड़ी जो शॉर्टेज है वो सामने आ रही है, और आने वाले वक्त में मज़ीद शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि ये वो सेक्टर है यहाँ पे लोकल लोग जो ब्रिटिश लोग हैं वो काम करना पसंद नहीं करते। ज़्यादातर इन सेक्टर्स में गैर मुल्की ही काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में इंग्लैंड और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा होने जा रहा है जिसके मुताबिक इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन से सप्लाई की जाएगी लेबर की, उसको टेम्परेरी वर्क परमिट पे भी लिया जा सकता है, और उसके बाद उनको एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। इस तरह की जो है वो न्यूज़ मार्केट में और मीडिया में आना शुरू हो चुकी हैं। आने वाले वक्त में जैसे ही कोई मुआहदा होता है या कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो उस पर भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन ने एक अहम पैकेज का ऐलान किया है। असल में जब से कोरोना आया है तो यूरोपीय यूनियन कमीशन जो है वो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक को लोन की शक्ल में अमदाद दे रहा है, लेकिन वो लोन की शक्ल में वक्ती तौर पे उन सेक्टर्स के लिए था जो क्राइसिस में थे, जो बंद होने जा रहे थे, ताकि वहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। अब यूरोपीय यूनियन एक पैकेज तैयार कर रहा है तमाम यूरोपीय ममालिक के लिए, लोन की शक्ल में या अमदाद की शक्ल में, कि उन ममालिक को हेल्प की जाएगी जहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो काफ़ी ज़्यादा है। ये याद रहे कि स्पेन यूरोप के उन ममालिक में है जहाँ पे बेरोज़गारी की रेशो बहुत ज़्यादा है। उन ममालिक को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे पैकेजेस दिए जाएंगे जहाँ पे वो बेरोज़गारी को कम कर सकेंगे और लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कर सकेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से एप्लीकेशंस यूरोपीय यूनियन को जमा होना शुरू हो चुकी हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि यूरोपीय यूनियन के इस पैकेज के आने के बाद जो इन ममालिक में बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर हैं, ऑटोनोमो पे इम्प्रेसास, इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमदाद दी जाएगी ताकि वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रख सकें। ऐसा ना हो कि अब एरिया ख़त्म होने के बाद उन लोगों को जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन ये आ रही है कि जैसे हुकूमत बैन ख़त्म करेगी कि आप ए रेते, क्योंकि जून और जुलाई में जो है वो बैन ख़त्म होने जा रहा है, इसके बाद जो है जो कंपनीज हैं वो मुलाजमों को निकाल सकेंगी। अभी ए रेते की वजह से नहीं निकाल सकती। जैसे ये नया कानून आएगा उसके बाद ये ख़तरात हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज ऑटोनोमस को ये इजाज़त मिल जाएगी कि वो अपने वर्कर को निकाल सकेंगी। तो एरिथी तक तो वो रहेंगे, लेकिन एरिथी के बाद जब वो कानून ख़त्म हो जाएगा, उनको इजाज़त हो जाएगी, तो उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार होने का लोगों का ख़तरा है। तो इस पैकेज से उसको बचाया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद की जा सकेगी ताकि वो अपने वर्कर्स को ना निकालें। अब आखिर में बात करते हैं यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम के बारे में। जो डेट है वो आगे एक्सटेंड होनी जा रही है, बहुत ज़्यादा उम्मीद हो चुकी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जो कि हुकूमत के अंदर हैं उन्होंने जो है डिमांड करना शुरू कर दी है। जैसे मैंने आज से 2 दिन पहले स्कॉटलैंड के बारे में कहा था कि उनकी टॉप मिनिस्टर ने ये कहा है, जो यूरोप की मिनिस्टर हैं रिलेशनशिप विद यूरोपीय यूनियन एंड इंग्लैंड, तो उनकी तरफ से ये डिमांड थी कि लाजमी तौर पे जो है इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अभी रहते हैं जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई नहीं किया। तो इसके बाद अब मज़ीद मिनिस्टर्स और होम ऑफिस के अहलकारों की भी डिमांड सामने आ रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि उनकी तवक्को से ज़्यादा लोग जो हैं अभी रहते हैं। ये याद रहे कि यूरोप के कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे जिनको लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला रहता है। उन ममालिक के बाशिंदे अभी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, जिसमें हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया, इन ममालिक के और पोलैंड के, जिनकी बड़ी तादाद जो है अभी अप्लाई करने से कासर है। उनके लिए ये डिले हो सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा जो फैमिली परमिट है उनको भी टाइम मिल जाएगा, वो भी ज़्यादा उनके पास टाइम होगा अप्लाई करने के लिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ओवरऑल तमाम ईयू सेटलमेंट स्कीम के से फ़ायदा उठाने वालों के लिए। तो दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ।
اللہ حافظ۔